છે અંગ્રેજી માટે, જેમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ યુનિટ સેકન્ડ LMBB મીન્સ લર્ન મોર બી બ્રાઇટર. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ પાર્ટ 4. અગાઉ આપણે પાર્ટ 3 જોઈ ગયા છીએ. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ પાર્ટમાં આપણે શીખ્યા હતા ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝન, એટલે કે તુલનાની કક્ષાઓ. આ તુલનાની કક્ષાઓના પ્રકાર આપણે શીખ્યા, એનાની વાક્યરચના સમજ્યા અને એનો ઉપયોગ શું થાય છે અને ક્યારે કેવી રીતે થાય છે એ વિશેની આપણે માહિતી મેળવી. લાસ્ટ પાર્ટ એટલે કે પાર્ટ 3માં આપણે શું શીખ્યા હતા? તો એક નાનકડી પોએમ હતી. એ પોએમમાં અને એક પેરેગ્રાફ, બુર્જ ખલીફા વિશેના પેરેગ્રાફમાં પણ આપણે આ ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝનનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે એ વિશેની માહિતી મેળવી. હવે આજે પાર્ટ 4માં એક સ્ટોરી સંભળાવવા જઈ રહી છું. આપણે બધાને વાર્તાઓ સાંભળવી ખૂબ જ ગમતી હોય છે અને એ વાર્તામાં પણ આપણે ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝનનો તો ઉપયોગ કરતા જ હોઈએ છીએ, બરાબર ને? જેમ કે એક મહાન રાજા હતો. તો આ મહાન છે એ શું છે કે બીજા બધા કરતાં ચડિયાતો હતો રાજા. આવી જ રીતે આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ ડિગ્રીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એ જ ઉપયોગની એક આ વાર્તા છે જે અત્યારે આપણે શીખવાની છે, જેનું નામ છે સોંગ ઓફ સોંગ્સ, એટલે કે ગીતોનું ગીત. સરસ નામ છે ને? આ વાર્તા પણ આપણને સાંભળવી ખૂબ જ ગમશે. તો વધારે ભૂમિકા ન આપતા આપણે સીધા વાર્તા તરફ જઈએ. LMBB, Learn More, Be Brighter. Song of Songs. Let us now watch and listen to the story Song of Songs. The great ruler of India, Akbar, had 9 gems in his court. The 9 gems were the greatest in their own fields. One of them was Tansen, a great musician. He played different types of musical notes for the king. He played ragas like Malkosh, Deepak, Kedar, Malhar, etc. Tansen made some innovations in Malhar Rag and created Mia Malhar Rag. One evening, the king was in his court. He said to Tansen, "Ustad ji, play something new on your tanpura and make us happy." Tansen agreed. He took his tanpura. He started the Rag Darbari. The court became calm and quiet. People forgot everything around them. After some time, the king looked up, his eyes bright with praise. "Wonderful," he said. "Super! I listen to you every day, but this was the best." Tansen bowed before the king. "I think you have the most wonderful voice in the world," said the king. "Well, my lord, there is someone who sings better than I," said Tansen with a smile. "Really?" cried the disbelieving king. "Then I must have him sing in my court. Can you arrange it?" asked the king. Tansen shook his head. "I'm afraid he will not come to the court." "What? Even if he hears that the king himself requests him?" "No, not even then." Akbar was very eager to meet him. "Very well, Ustadji," said the king. With a smile, he looked into Tansen's eyes. "If he doesn't come here, I shall go to him myself. Will you take me to him?" asked the king. "Yes, but you do not go there as the king," said Tansen. "I shall go as a humble lover of music," said the king. Sant Haridas was the man. Tansen told Akbar about him. He was Tansen's guru. He lived a very simple life. He was devoted to music and to Lord Krishna. He lived in Vrindavan in a hut on the bank of river Yamuna. His disciples were Baiju Bawra and Tansen. When Tansen and the king reached the place, Sant Haridas
He had certainly never heard any music like this before. He said, "I agree. Sant Haridas is the greatest musician. No other musician is so great as him." They walked back silently. Then the king broke the silence. "Why can't you sing like him, Ustad Ji?" Tansen smiled. "Shahanshah, I sing at your command, the command of the king of Hindustan. Guruji sings for the one who is the king of kings." Stay tuned. મિત્રો આપણે બધાએ રાજા અકબર અને બિરબલની વાતો તો ખૂબ જ સાંભળેલી છે, સાચી વાત ને? અકબર પાસે 9 રત્નો હતા, એ બધી જ માહિતી આપણને છે. આ વાર્તાની પણ શરૂઆત ત્યાંથી જ થાય છે કે ભારતનો મહાન શાસક અકબર, જેના દરબારમાં 9 રત્નો હતા અને બધા પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ગ્રેટેસ્ટ હતા. ગ્રેટેસ્ટ એટલે કે સર્વશ્રેષ્ઠ હતા. બધાએ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ હતા. એટલે એ લોકો એકબીજા સાથે કમ્પેર કરતા નથી. એ લોકો બધા પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં મહાન છે. આવો જ એક દરબારી છે તાનસેન. બિરબલ પણ એનો જ એક દરબારી હતો, પણ એ હાજર જવાબી હતો અને એ બધા માટે જાણીતો હતો. એવી જ રીતે આ તાનસેન છે જે એના સંગીત માટે પ્રખ્યાત હતો. હવે તાનસેનને ઘણા બધા અલગ અલગ રાગ આવડતા હતા અને એ બધા સરસ રીતે પરફોર્મ પણ કરતો હતો. અને એક દિવસ એવી જ રીતે રાજા અકબરે જ્યારે એને આદેશ આપ્યો ત્યારે એણે રાગ દરબારી સંભળાવ્યો અને બધા ખૂબ જ મોહિત થઈ ગયા હતા. તાનસેન એટલો સંગીતમાં મહાન હતો કે એણે પોતે મલ્હાર રાગમાં થોડા ફેરફારો કરી અને એક નવા રાગ એટલે કે મિયા મલ્હાર રાગની રચના પણ કરેલી હતી. જ્યારે સંગીત સંભળાવે ત્યારે બધા મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય અને એની દુનિયામાં ખોવાઈ જતા હતા. લોકો કઈ દુનિયામાં છે એનું પણ બહારને ભૂલાવી દે એટલો મહાન સંગીતકાર તાનસેન પોતે હતો. પણ એક દિવસ જ્યારે એણે રાગ દરબારી સંભળાવ્યો અને બધા પોતપોતાના ધૂનમાં મસ્ત થઈ ગયા અને રાજા એના વખાણ કર્યા કે ભાઈ મને તો રોજ તને સાંભળું છું પણ આજ જેવી મજા કોઈ દિવસ આવી નથી. ત્યારે તાનસેન શું કહે છે એને કે ભાઈ હું તો સરસ ગાઉં જ છું, પણ મારા એક એવી વ્યક્તિને હું જાણું છું કે જેનો અવાજ મારા કરતાં પણ વધારે સરસ છે, જે મારા કરતાં પણ વધારે સરસ સંગીત જાણે છે. આ વ્યક્તિ કોણ છે? કેમ કે અકબર છે એ સંગીત પ્રિય વ્યક્તિ છે એટલે એને તાનસેનનું સંગીત એટલું પ્રિય હતું તો જે વ્યક્તિ તાનસેન કરતાં પણ વધારે સરસ સંગીત જાણતી હોય એ વ્યક્તિને મળવાનું એ કઈ રીતે ચૂકી શકે? એટલે એણે તાનસેનને કીધું કે ભાઈ તું એને આપણા દરબારમાં પણ બોલાવી લે, એના માટે એને ઇન્વાઇટ કરી લે. એટલે તાનસેને તો ચોખ્ખી ના પાડી કે ભાઈ એ વ્યક્તિ છે એ આપણા દરબારમાં આવશે નહીં. એટલે અકબર રાજાને આશ્ચર્ય થયું. એટલે અકબરે પૂછ્યું કે ભાઈ હું એને ખબર પડે કે ભાઈ રાજા ખુદ એને મળવા માગે છે તો પણ એ નહીં આવે? એટલે તાનસેને કીધું કે ના, તો પણ નહીં આવે. એટલે હવે આવી મોટી વ્યક્તિ, આટલી મોટી હસ્તીનું નામ સાંભળીને પણ એ ન આવે તો એવો સંગીતકાર કોણ છે? એમાં રાજાની ઉત્સુકતા વધી ગઈ. એટલે અકબરે પોતે એની પાસે જવાનું નક્કી કર્યું. એટલે તાનસેને શરત મૂકી કે હા, તમે એને મળી તો શકો પણ તમે રાજા તરીકે એને નહીં મળી શકો. એટલે તો એક સંગીત પ્રિય, નમ્ર સંગીત પ્રિય વ્યક્તિ તરીકે જો ત્યાં જશો તો જ એ વ્યક્તિ તમને મળશે. હવે રાજાએ એ શરત પણ સ્વીકારી લીધી. પણ આ વ્યક્તિ કોણ છે? આપણે જ્યારે કોઈના ઘરે જવાનું હોય તો આપણને ખબર તો હોવી જોઈએ કે આપણે કોના ઘરે જઈએ છીએ. એટલે જ્યારે લોકો જતા હતા ત્યારે તાનસેને એને વાત કરી કે ભાઈ આ વ્યક્તિ કોણ છે? તો એ છે સંત હરિદાસ. આ સંત હરિદાસ કોણ હતા? એ તાનસેનના ગુરુ હતા. અને હરિદાસના બે મહાન શિષ્યો કોણ? તો બૈજુ બાવરા અને એક તાનસેન. તાનસેન તો પોતે અકબરનો દરબારી હતો. એટલે આ તાનસેન રાજાને લઈને એના ગુરુ પાસે જાય છે. સંત હરિદાસ પોતે સાદું જીવન જીવતા હતા, એકદમ સિમ્પલ લિવિંગમાં માનનારી વ્યક્તિ. એટલે વૃંદાવનમાં યમુનાના કિનારે નાનકડી ઝૂંપડી બાંધી અને એ રહેતા હતા. અને જીવન એનું ભગવાન કૃષ્ણ અને સંગીત બંને બે વસ્તુને સમર્પિત હતું. એના સિવાયની દુનિયાની કોઈ પણ પડોજનમાં પડતા ન હતા. જ્યારે પણ એને મન થાય ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ માટે સંગીત અવશ્ય ગાતા, સાંભળતા, પરંતુ કોઈ બીજી વ્યક્તિ એને આદેશ આપે અને ગાવાની વાત કરે ત્યારે એ ગાતા ન હતા. હવે વાતોમાં એ લોકો ઝૂંપડીમાં પહોંચે છે. જ્યારે ઝૂંપડી પહોંચે છે ત્યારે પણ હરિદાસ પોતાની દૈનિક ક્રિયામાં બિઝી હતા. પછી જ્યારે એમને જોયે છે તો આદર સત્કાર આપે છે, બેસાડે છે. એટલે તાનસેન એના ગુરુને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે ભાઈ આજે આ અકબર તમને સાંભળવા આવે
વિગતો ના પાડી કે ભાઈ જેવું તું ગાય એવું જ હું ગાઉં છું. આઈ સિંગ એઝ યુ સિંગ. અહીંયા કઈ ડિગ્રી છે તો પોઝિટિવ ડિગ્રી છે, બરાબર. એટલે જેવું તું ગાય છે એવું જ હું ગાઉં છું. મને એવું બધું હવે ગાતા ફાવતું નથી, કારણ કે હું રોજ તારી જેમ ગાતો નથી. પણ ઘણી બધી એને રિક્વેસ્ટ કરી, તે છતાં એના ગુરુને મનાવી શકતા નથી. એટલે તાનસેન એના ગુરુને સારી રીતે ઓળખતા હતા, એટલે કઈ રીતે ફેરવીને એના પાસે ગવડાવવું એ વાત પણ એ જાણતા હતા. એટલે એમણે ધીમે ધીમે ગાવાની શરૂઆત કરી. રાગ દરબારી અહીંયા પણ એ સંભળાવવાની શરૂઆત કરે છે અને જાણી જોઈને કેટલીક ભૂલો કરે છે. હવે તમારા ગુરુને પણ ખબર હોય કે આ વસ્તુ તમને આવડે છે, છતાં પણ તમે ત્યાં ભૂલ કરો છો. એટલે તમારા ગુરુ શું કરશે? તમને ટોકશે કે ભાઈ બેટા અહીંયા તારી ભૂલ થાય છે. આવું જ સંત હરિદાસે તાનસેન સાથે પણ કર્યું. એક બે વખત એને પ્રેમથી કીધું, પછી એક વખત ગુસ્સે થઈ ગયા કે ભાઈ આવી ભૂલો કેમ કરે છે. પણ તાનસેને જાણે એને સમજાતું જ નથી એવું એ નાટક કરે છે, અને તે છતાં એ ભૂલો ઉપર ભૂલો કન્ટિન્યુ કરે છે અને ભૂલો સાથે ગાવાની ચાલુ રાખે છે. અને એના ગુરુ ગરમ થઈ જાય છે ને હાથમાંથી તાનપુરો ખેંચી લે છે અને પોતે પોતાના સુંદર મજાના અવાજમાં રાગ દરબારી ગાય છે. ગાવાનું મસ્ત બની જાય, મગ્ન થઈ જાય, પછી એને પણ ભાન રહેતું નથી. એટલે એક પછી બીજું કન્ટિન્યુ એનું ગીત ચાલુ રહે છે. અને તાનસેન અને અકબરને પણ મજા આવી જાય છે આ સાંભળવાની. અકબર પણ એની દુનિયામાં ખોવાઈ જાય છે. જ્યારે આ બધું પૂર્ણ થાય છે ત્યારે એ લોકો સાયલેન્ટલી ઘરે જવા નીકળે છે. ઘરે જતા હોય છે, રસ્તામાં બંને જણા સાવ ચૂપ હોય છે, એકદમ ખામોશ. પછી અકબર પોતે એ ખામોશીને તોડીને એને વાત કરે છે કે ભાઈ તારા ગુરુ તો ખરેખર સાચી વાત છે, તારા કરતાં પણ સરસ થાય છે, પણ તું એનો જ શિષ્ય છે, તે છતાં એવું સરસ કેમ નથી ગાઈ શકતો. એટલે તાનસેન છે એ બહુ સરસ મજાની વાત કરે છે કે હું ગાઉં છું પણ એક રાજાના આદેશ ઉપર. રાજા એ કોના રાજા? તો કે હિન્દુસ્તાનના રાજા. રાજાના આદેશ પર હું ગાઉં છું. જ્યારે મારા ગુરુ છે એ કોઈના આદેશ પર નથી ગાતા, એ કિંગ ઓફ કિંગ્સ એટલે કે ભગવાન માટે ગાય છે. એટલે જ્યારે તમે કોઈના આદેશથી કામ કરતા હો ત્યારે એ કામમાં ફેર પડે, અને જ્યારે તમે દિલથી એ કામ કરતા હો, ભગવાનને યાદ કરીને એ કામ કરતા હો તો એ કામમાં ફેર પડતો હોય છે. માટે જ આપણે ભણવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને કે ભગવાનને યાદ કરીને કોઈ પણ કામ તમે કરશો તો એ કામ અવશ્ય સરસ થવાનું છે, શ્રેષ્ઠ જ થવાનું છે. પણ જો પરાણે તમારા ગુરુ તમારી પાસે કામ કરાવડાવશે કે આ હોમવર્ક તો પૂરું કરવાનું જ છે, તો આ આદેશથી કરેલું કામ હશે એટલું સરસ નહીં લાગે. જ્યારે ફરજિયાત હોમવર્ક આપવામાં આવેલું હોય અને એ હોમવર્ક તમે કરવા બેઠા હશો ત્યારે તમને પણ એવી મજા નહીં આવે, અને એ હોમવર્ક જે તમે પૂરું કર્યું હશે એમાં અક્ષરો ખરાબ હશે, ભૂલો એટલી કરી હશે, આપણે ગડબડ ગોટાળા જવા દીધા હશે, અથવા તો એક બે પ્રશ્ન ખાઈ ગયા હશે ઉપચાવી જવાના, બરાબર ને? આવું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. પણ ખરેખર જ્યારે આપણને એમ લાગે કે ના મારે તો ભણવું જ છે, મારે આગળ આવવું છે, જ્યારે આ એક નિશ્ચય સાથે તમે ભણવા બેસો ત્યારે તમે જે ભણો છો એ જ તમે ખરેખર ભણ્યા છો, એ જ તમારા મગજમાં ઉતરેલું છે ને એ તમને જિંદગીભર યાદ રહેવાનું છે. એટલે માટે હવેથી જ્યારે પણ તમે ભણવા બેસો ત્યારે આ વસ્તુ એક યાદ રાખજો કે ભગવાનને યાદ કરીને ભણો છો, તમે તમારા માટે ભણો છો, નહીં કે અમે લોકો આદેશ આપીએ એટલે તમે હોમવર્ક કરો છો, બરાબર ને? તો આજે હું તમને એક હોમવર્ક આપવા જઈ રહી છું. એને તમે મારો આદેશ નથી ગણવાનો, પણ લેસન કરવા બેસો ત્યારે તમે તમારી મરજીથી કરો છો, તમે તમારા માટે કરો છો. અને આ એક વાર્તા છે અત્યારે આપણે શીખ્યા એ આપણા મગજમાં દ્રઢ થઈ જાય એના માટે આપણે આ હોમવર્ક કરીએ છીએ. એવું માનીને આ 5 ક્વેશ્ચન છે જેના આન્સર તમારે લખવાના છે. આ મારો કોઈ આદેશ નથી અને મારા આદેશથી તમારે લેસન કરવાનું નથી, પણ તમે તમારા મનથી આ લેસન કરશો તો અવશ્ય યાદ પણ રહેશે અને સરસ પણ થશે. મિત્રો પ્રશ્નો છે એ અત્યારે આપણે જે વાર્તા અત્યારે શીખ્યા એ વાર્તાને લગતા જ છે, એટલે તમને સમજાઈ જશે. તે છતાં પણ આ પ્રશ્નોનું હું ગુજરાતી તમને કરી દઉં છું. જવાબો અંગ્રેજીમાં તમારે તમારી જાતે લખવાના છે. એમાં કશી ભૂલ હશે તો તમારા વાલીઓ અથવા તો અમે સુધારવા માટે સાથે જ છીએ, પણ એના માટેની કોશિશ તમારે કરવાની છે. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે હુ સેંગ બેટર ધેન તાનસેન. સિમ્પલ છે કે તાનસેન કરતાં વધારે સરસ. સેંગ બેટર ધેન કઈ ડિગ્રી છે? કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી. કે તાનસેનથી વધારે સરસ કોણ ગાય છે, કોણ ગાતું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વેર ડીડ સંત હરિદાસ લીવ. હરિદાસ ક્યાં રહેતા હતા? તો વૃંદાવનમાં યમુનાના કાંઠે ઝૂંપડી બાંધીને રહેતા હતા. આ જ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે અંગ્રેજીમાં લખવાનો છે. મેં ગુજરાતીમાં કીધું હોય તમારે અંગ્રેજીમાં લખવાનું છે. નેક્સ્ટ છે વાય ડીડ અકબર ડિસાઇડ ટુ ગો ટુ સંત હરિદાસ હટ.
હવે આ ક્વેશ્ચનમાં તમે જોઈ શકો છો કે હરિદાસ પછી એપોસ્ટ્રોફી છે પણ એસ ગાયબ છે. તો એક નાનકડો નિયમ કદાચ તમે ભણી ગયા હશો પણ ભૂલી ગયા હશો, કારણ કે યાદ રાખવાની તો આપણી આદત નથી, કારણ કે આદેશ સમજીને જ અત્યાર સુધી ભણેલા છીએ આપણે, આપણા માટે તો ભણ્યા નહીં હોઈએ. યાદ હોય તો બહુ સારી વાત છે, પણ ન હોય તો એક વખત યાદ કરાવી દઉં. જ્યારે પણ શબ્દમાં છેલ્લે એસ આવતો હશે એના પછી એપોસ્ટ્રોફી એસ કરવાનું છે, તો આપણે એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની આપશું પણ એસ નથી લખવાનું. આ એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની જે બતાવેલી છે એ સમજાઈ જાય છે કે અહીંયા આપણે એસ સમજવાનું છે, બોલવાનું પણ નથી, લખવાનું પણ નથી. એટલે કે અકબરે શા માટે નક્કી કર્યું હતું હરિદાસની ઝૂંપડીમાં જવાનું? શું કરવા જવાના હતા એ? તો એનું ગીત સાંભળવાનું, કેમ કે હરિદાસે આવવાની ના પાડવાના હતા. અકબરે શા માટે નક્કી કર્યું હતું ત્યાં જવાનું? તો જ્યારે એણે તાનસેન પાસે સાંભળ્યું કે બહુ સરસ વ્યક્તિ છે ને સરસ મ્યુઝિશિયન છે, પણ તે છતાં પણ એ તમારા દરબારમાં આવશે નહીં એ જાણ્યું, ત્યારે એની ઝૂંપડીમાં જવાનું નક્કી કર્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ કન્ડિશન ડીડ તાનસેન પુટ બિફોર કિંગ, એટલે કે અકબર પાસે એણે કઈ શરત મૂકી હતી? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હાઉ ડીડ તાનસેન ગેટ સંત હરિદાસ ટુ સિંગ, એણે કઈ રીતે સંત હરિદાસ પાસે ગૌડાવ્યું? આ 5 જ પ્રશ્નો છે. 5 પ્રશ્નના જવાબ તમારે તમારી જાતે લખવાના છે. તો ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરી, અમુક પ્રશ્નના જવાબ ગુજરાતીમાં સમજાવી પણ દીધા છે. હવે તમારે કામ શું કરવાનું છે? ફક્ત એને અંગ્રેજીમાં લખવાનું છે. પણ હજી કહું છું કે ભગવાનને યાદ કરીને બેસજો, તમારા મનથી આ લેસન કરજો, તો આ લેસન છે એ ખરેખર ફળીભૂત થશે. ચાલો આવતા વિડીયોમાં આપણે ફરીથી મળીશું.